सो प्रभु दी पाक हजूरी च तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ है। प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सुंदर और सोहने समय ਦੇ ਲਈ कि उसने सानू अपनी हजूरी दे विच बुलाया है, उन्हें सानू अपने चरणों दे विच बिठाया है तां जो असी ओदी खुशी विच शामिल हो सकीए। हालेलुया। परमेश्वर की दिल तो चाहत है, दिल तो इच्छा है कि मेरे बच्चे मेरी खुशी विच शामिल हो। हालेलुया। प्रभु की खुशी इस गल दे विच है जदों असीं ओदी हजूरी दे विच आउंदे हां, ओनू अब्बा कह के पुकारदे हां, ओनू पिता कह के पुकारदे हां, जदों असीं उसनू ओदे वचन दे उपर चित्त ते मन लाउंदे हां। हालेलुया हालेलुया। असीं हुण परमेश्वर दे वचन नूं सुन जाना है। उस तो पहला मैं कुछ गल्लां तुहाडे सामने रखना चाहुंदा हां। बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर सजा देने तो पहला व्यक्ति नूं एक बार चेतावनी जरूर दिंदा है। हालेलुया। जे व्यक्ति मुड़ आए वो दया करेगा, जे व्यक्ति पछताए परमेश्वर रहम करेगा। जे व्यक्ति कहे हाँ प्रभु मैनू तेरे वचन की समझ आई, तू मैनू प्रेम करदा है, तां ही अपना वचन तू मेरे तक पहुंचाया, जिवें उन्हें निनवा दे लोकां कोले अपना वचन पहुंचाया। हालेलुया। प्रभु दी दिल दी इच्छा नहीं सी कि निनवा दे लोग नष्ट हो जान, क्योंकि जदों उन्होंने तौबा की, पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने यूनाह नूं कहा, यूनाह दे कोल एक छोटा जिहा पौधा अपने आप उग आया, उन्हें छां करदा सी, रातों रात कीड़े ने जड़ कटती, दिन चढ़दे सुक गया ते सड़ गया। यूनाह नूं उस पौधे ते बड़ा तरस आया, वो बड़ा दुखी होया। हालांकि यूनाह जिहड़ा सीगा उन्हें पौधा दा बी नहीं लाया सी, ना ही उन्हें पानी लाया सी, ना ही उहदे ते मेहनत कीती सी, और फिर भी दुखी सीगा। इन्ना सुंदर पेड़ सीगा, क्यों सुक गया? एडी दुर्दशा एवें दी क्यों हो गई? हालेलुया। परमेश्वर ने यूनाह नूं कहा, कहंदा ए पेड़ जिहदे लई तू कोई मेहनत नहीं कीती, इहदे कारण तैनूं इन्ना दर्द होया है, इन्ना दुख होया है, तां उस एरिए दे विच लखां दी तादाद च लोग ने, मैं फिर उन्हां ते दया क्यों ना करा? हालेलुया। परमेश्वर कहंदा है मैनू मेरी जान दी सौं, मैं किसी पापी दी मौत ते खुश नहीं हां। मैनू खुशी इस गल दे विच हुंदी है कि एक पापी अपने पाप वाले राह नूं छड्ड के तौबा करके जीवन नूं प्राप्त करे। मैं इस गल तो आनंद हां, ना कि पापी दे मरण ते आनंद हां। हालेलुया। इसका मतलब वो दया करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसका मतलब वो तरस करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो अपना वचन भेज के चंगा करता है, तबाही तो बचाता है। कलाम दे विच लिखिया 107 जबूर दे 20 वचन च लिखिया है, वो अपना वचन घल के चंगा करदा ते आउण वाली तबाही तो बचाता है। जेड़ी तबाही आउण वाली आ, परमेश्वर पहला अपने लोगों को चेतावनी दिंदा है अपने वचन दे विचों, तां जो दे बंदे जिहड़े आ ओदे ते नेजा करन वाले जिहड़े लोग आ उस तबाही दे हिस्सेदार ना होण। हालेलुया। प्रभु सजा दे के किसी ने भी खुश नहीं। प्रभु नहीं चाहता एक भी रूह नाश हो। हालेलुया। तुहानू पता जिहड़ा नरक है परमेश्वर ने इंसान लिए कदे नहीं सी बनाया। नरक इंसान दे लिए नहीं सीगा, इंसान दे लिए अनंत काल दा जीवन सीगा। परमेश्वर की जिहड़ी योजना सीगी इंसान दे लिए, ओनू नरक विच भेजण दी नहीं आ, ते ना ही वो नरक इंसान वास्ते तैयार किया गया है। हालेलुया। जानते बहुत सारे लोग जिहड़े नरक नूं वास्तविक नहीं मानते, उन्हां दा कहना है नरक ते स्वर्ग धरती ते ही आ। हालेलुया। अगे किन्ने वेखिया सारा कुछ इत्थे ही आ, पर बाइबल दसदी है। हालेलुया। नरक की जिहड़ी वास्तविकता है बाइबल दसदा है कि नरक है, पर इंसानां दे नाल लई नहीं सीगा, पर इंसान आप चोण करदा है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल दे कल्ले नवे नेम दे विच 162 वार नरक दी उदाहरण दी गई। कितनी बार?
162 ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਜੀਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 159 ਵਾਰ, ਸਰਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਵਾਰ ਕੱਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੀ ਨਰਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੌਰੀ 162 ਵਾਰ, 162 ਵਾਰ ਕੱਲੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਨਰਕ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੀ ਨਰਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। मतलब कि नरक दी वास्तविकता है। हालेलुया, नरक एक अजिही जगह है जिथे इंसान दे कोले कोई आस नहीं रह जाती, जिथे फिर कदे पश्चाताप करने वाला मन नहीं प्राप्त हुंदा ते ना ही उत्थे कीतियां होईयां दुआवां सुनियां जांदियां ने। हालेलुया, हमेशा हमेशा दे लई परमेश्वर तो अलग रह जाना, हमेशा हमेशा दे लई कदे परमेश्वर दा प्रेम नहीं मिलेगा नरक विच। हालेलुया, बाइबल नरक दी जेड़ी वास्तविकता है बड़ी भयानक है। बाइबल इस तरह दसदा है, कोई व्यक्ति बीमार है, वो लैट्रिन बाथरूम ऊपर ही कर रहा है, व्यक्ति सोचता ये नरक भोग रहा है। नहीं, हालेलुया, ये नरक नहीं है। नरक नूं बाइबल दे विच अगले बच्चे नूं दसांगा कि नरक है की आ। हालेलुया, नरक दी वास्तविकता की है क्यों मैं तुहानूं दसना चाहता हां, क्योंकि अजे भी बहुत सारे ईसाई भैन भाई आ जिन्हां नूं लगदा है भी असीं तां स्वर्ग चले जावांगे, जिंदगी बदलीए चाहे ना बदलीए, अपने मुंह दे शब्दां नूं बदलीए चाहे ना बदलीए, अखां दा वेखना बदलीए चाहे ना बदलीए, असीं तां स्वर्ग चले ही जाना है। धोखा ना खाओ, बाइबल कहंदे धोखा ना खाओ। हालेलुया, धोखा ना खाओ, बाइबल कहंदी आ धोखे तो बचना है। हालेलुया, नरक एक बड़ी भयानक स्थिति आ, नरक एक अजिही जगह है। हालेलुया, तुसी सोच सकते हो पास्टर जी जेड़ी नरक दी अग वो आत्मा ते कोई असर नहीं होएगा अग दा ते। हालेलुया, जेड़ी अग इस धरती दी आ वो आत्मा नूं नहीं साड़ सकदी। बाइबल इस तरह दसदा है, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या है ओदे कोलों ना डरो जेड़ा देही नूं मार सकदा है पर आत्मा नूं कुछ भी नहीं कर सकदा। हालेलुया, धरती की कोई भी चीज चाहे कोई हथियार आ चाहे आग आ वो आत्मा नूं नहीं मार सकता, ना कोई तलवार आत्मा नूं मार सकती। पर जिहड़ी बाइबल दे विच नरक दी आग है ना, हालेलुया, ओ बनाई आत्मा ते शरीर वास्ते गई, क्योंकि जिहड़ा शैतान है वो शरीरधारी नहीं है, वो देहधारी नहीं है, वो एक आत्मा है। शैतान की एक आत्मा है और ओदे वास्ते परमेश्वर ने नरक तैयार कीता सीगा। कढिए मत्ती दी अंजील 25 अध्याय ओदा 41 वचन, मत्ती दी अंजील तत जेड़े खब्बे पासे होण उन्हां नूं भी ओ कहेगा है सरापे होयो मेरे कोलो उस सदीपक अग विच चले जाओ जेड़ी शैतान अते ओदे दूतां लई तैयार कीती हुई है। आमीन। इथे प्रभु यीशु मसीह उस अग दा जिहड़ा जिक्र है वो कह रहा जेड़ी शैतान दे लई तैयार कीती है ते ओदे दूतां लई तैयार कीती है। नरक मनुखां लई नहीं सीगा। हालेलुया, मनुख आप इहदी चोण करदा है। हालेलुया, तब वह बाईं और वालों से कहेगा शापत लोगों मेरे सामने से
उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अनंत आग, केड़ी आग? मतलब वो कि कदे बुझेगी नहीं। हालेलुया। अनंत आग का मतलब है सदा सदा ਲਈ रहन वाली आग। जिवें अनंत जीवन सदा सदा रहता है, एवें ही अनंत आग सदा सदा रहेगी। किहड़े लोगों ने यीशु मसीह इत्थे कह रहा है? हालेलुया। जिन्हां ने परमेश्वर के वचन का त्याग कर दिता, परमेश्वर के वचन नूं प्रकट रूपी अपने जीवन च लागू करना छड्ड दिता। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਅੱਜ सोचना है इत्थे बाइबल दे विच नरक जिहड़ा है वो इंसान ਲਈ नहीं कहंदा, शैतान ਲਈ ते ओहदे दूतां ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। नरक एक दुख देने वाली जगह है, नरक एक दंड देने वाली जगह है जिहदे विच अग ते गंधक है। उत्थे बलण वाली अग कदे बुझदी नहीं आ। नरक दे जिहड़े कीड़े आ वो कदे मरदे नहीं आ, और रूहां नूं दुख देण वास्ते आ। हालेलुया। वो शैतान दे लई तैयार कीती गई सी, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਅੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਤ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਨੰਤ ਅੱਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने चोन नहीं की थी कि व्यक्ति इत्थे जाए, परमेश्वर की चोन सीगी कि व्यक्ति सदा मेरे नाल अनंत काल दे जीवन च वास करे। अजिहा जीवन वो इंसान को देना चाहता सी जिहड़ा कदे खत्म नहीं होएगा, जिहदे च शांति घट नहीं होएगी, जिहदे च रोना नहीं होएगा, जिहदे च दुख नहीं होएगा। हालेलुया। नरक एक भयानक जगह है, बिल्कुल स्वर्ग दा उल्टा है, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ स्वर्ग दे विच शांति, स्वर्ग च रोना नहीं, स्वर्ग विच पीड़ नहीं आ, दर्द नहीं आ, उथे लू नहीं आ। हालेलुया। उथे कोई दुख नहीं आ, मृत्यु नहीं आ, ਉਹਦੇ उल्टा नरक च सारा कुछ ही। बाइबल च लिखिया उथे रोना ते दंदां दा पीसना होएगा। मत्ती 25:30 वचन जल्दी। इस निकम्मे नौकर ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ और दांतों का पीसना। नरक ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। हालेलुया। नरक विच रोना ते दंदां दा पीसना होएगा। उथे रोना होएगा, उथे आस नहीं होएगी, उथे कोई तुहाडे आंसू पूंछण वाला नहीं होएगा। हालेलुया। बाइबल कहंदी उथे रोना, क्यों रोना है उथे? बाइबल कहंदी आ उथों दा दंड अजिहा है, व्यक्ति के अंदर अभिलाषा रहती है प्यास बुझण दी, पर प्यास व्यक्ति की बुझती नहीं आ। उथे रोना ही आ, कोई शांति नहीं आ, कोई आस भी नहीं। हालेलुया। आप सारे धनी ते लाजर दी कहानी जानते हैं। लाजर पैराडाइज चला गया, स्वर्ग लोक विच सुख लोक विच उहदी आत्मा चलेगी, पर जिहड़ा धनी व्यक्ति सीगा वो अधोलोक च उतर गया, नरक विच उतर गया। जब वो नरक विच डिग गया, हालेलुया,
सोच के वेखो दोने धरती के उत्ते ही है। लाजर कंगाल आ, बिना वस्त्रां दे फोड़ियां दे नाल बेहाल आ, और रोटी दे एक टुकड़े दे लई एक धनी व्यक्ति दे बाहर दे के खड़ा आ, एक टुकड़े दी आस कर रहा है कि मैनूं कुछ खाण लई मिल जाए। धनी सोचदा होएगा ये व्यक्ति नरक भोग रहा है। की कर रहा व्यक्ति? ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਦਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਖਾਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ, ਅੱਛਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ, सफर ਲਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਰਕ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਆ ਸਥਾਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਲਾਜ਼ਰ ਮਰਿਆ ਸੁਖਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧਨੀ ਮਰਿਆ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਰਕ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੁਆਗ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਰੂਹ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਰਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਰਕ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਰਕ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਐਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਬਾਜੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਰਕ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਕ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਅੱਜ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਘੁੱਟਿਆਂ ਦੇ ਬਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਪਛਤਾਪ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਛਤਾਪ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਯਿਸੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਰਕ ਦੰਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ 16 ਦਾ 23 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ। ਆਮੀਨ। ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਗ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀ ਆ।
ਪਰ ਆਤਮਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਰਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਰਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਰਕ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਨ ਪਹਿਨਣਗੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਗਈ ਆ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਬਾਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪਹਿਨੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਡਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਮਰ ਗਏ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਜਾਊਗੀ? ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਨੀ ਦੀ ਅਜੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਤਮਾ ਤੜਪ ਰਹੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਦਫਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਅੱਛੇ ਆ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੰਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਨਗੇ ਜੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੱਤੀ 13 ਦਾ 42 ਵਿੱਚ, ਮੱਤੀ 13 ਦਾ 42 ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਬਹਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਦਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ? ਜਾਣਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਭੱਠੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਠੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸੀ, ਕੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਛੇਕ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਅੱਗ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅੱਗ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਨੇ ਦੁੱਖ ਤਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 66 ਅਧਿਆਇ 24 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਨਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ। ਨਰਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਭੱਠਾ, ਜੱਗ ਦਾ ਖੂਹ, ਜੱਗ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ 66 ਅਧਿਆਇ 24 ਵਚਨ, ਲਾਸਟ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਯਸ਼ਾਇਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਰਕ ਦਾ ਕੀੜਾ ਮਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਦੇ ਕੀੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਰਕ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ, ਨਰਕ ਦਾ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਬਕਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਰਕ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਰਦੇ ਆ ਕਦੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਏ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਬਲਦੇ ਭੱਠੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਰਕ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਰਕ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ, ਨਰਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਨਰਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਰਕ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਉਹ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾ ਪੀ ਲਈਏ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਨਰਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲਓ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 9 ਅਧਿਆਏ 17 ਵਚਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨਰਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਨਰਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉद्धारकर्ता ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
सारी जिंदगी अपनी इच्छा ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈ, ਡਿੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਭੁੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਉਲ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जब पाप सामने आता है यीशु ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਖੁੱਬੇ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਦਾ ਸੋਚਦੇ, ਗੰਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੈ। जानते बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਦਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਂਦਦਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਜਦ ਪਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਰੂਸ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਦ ਪਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਸ ਦੀ ਕਥਾ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦ ਪਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁੱਜ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵਿਭਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? हालेलुया। वो लोग तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शराफत लोगों। ये लोग केड़े शराफत? ये केड़ी मंडली है जिन्हें शराफत किया जा रहा है? ये वो लोग ने जेड़े खब्बे पासे खड़े ने, जेड़े भेड़ा विचों वखरे कीते गए ने। हालेलुया। ये लोग कौन ने? ये वो लोग ने जिन्होंने बच्चों को सुनिया जरूर पर मन्या नहीं। ये लोग कौन ने? ये लोग वो लोग ने जेड़े हर बार चर्च चाहते रहे, आज्ञावां सुनते रहे, आ करना चाहिए ओ करना चाहिए, पर एक दिन भी इस वचन को पूरा नहीं अपनी लाइफ च कीता। प्रभु ने कहा, मैं भुखा सी तुसी मैनू खाण वास्ते नहीं दिता, मैं रोगी सी तुसी मेरा पता लैन नहीं आए, मैं नंगा सी तुसी मैनू कुछ भी नहीं पहनाया। हालेलुया। वो पूछणगे, प्रभु जी कदों?
ना तेन असीं भुखा देखा, ना बिना कपड़े देखा, ना बीमार देखा। उन्हें कहा जिसने मेरे छोटे तो छोटे दास नाल, दास मतलब पास्टर नहीं आ, विश्वासी भैन हो सकती है, विश्वासी भाई हो सकता है, विश्वासी बच्चा हो सकता है, छोटे तो छोटे भाई दे नाल कीता, उन्हें मेरे नाल ही कीता। हालेलुया। जे एक विश्वासी दूजे विश्वासी दे नाल गलत व्यवहार कर रहा है तो यीशु नाल कर रहा है। एक विश्वासी दूजे विश्वासी ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ जिसने छोटे तो छोटे मेरे भाई दे नाल, ਇਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਪੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮਰ ਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਭਾਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਦੋਂ? ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦੀ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਭੁੱਖਾ, ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, जिसने मेरे छोटे तो छोटे भाई दे नाल कीता, उन्हें मेरे नाल कीता। हालेलुया। उन्होंने कहेगा हे मेरे पिता दे मुबारक लोगो, उस राज्य विच प्रवेश करो जो जुग दे जुगो जुग पहले ही तुहाडे लई तैयार कीता होया सी। हालेलुया। पढ़िए 42 वचन 25 दा मत्ती। क्यों जो मैं भुखा सा अते तुसा मैनू ना खुआया, मैं त्याया सा अते तुसा मैनू ना पियाया, मैं परदेसी सा अते तुसा मैनू अपने घर ना उतारिया, मैं नंगा सी अते तुसा मैनू ना पहनाया, रोगी अते कैदी सा अते तुसा मेरी खबर ना लई। तां भी उत्तर देणगे प्रभु जी कद असां तैनू भुखा जा त्याया जा परदेसी जा नंगा जा रोगी जा कैदी वेख्या अते तेरी टहल ना कीती। तद ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? तो सब कुछ उस दिन न्याय वाले दिन प्रकट होएगा। हालेलुया। पढ़िए आगे। ਅਤੇ ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਧਰਮੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ। एक विश्वासी आया बिना कपड़े दे देखा जी साडे घर तो है नहीं आ कपड़े। हालेलुया। सोच के देखो बाइबल कहती जे किसी को भोजन होवे तां ओह वंड के खावे। हालेलुया। सानू एक दूजे नाल संभालण दी लोड़ है।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਅਨੰਤ ਦੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਦਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰੂਸ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:3 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:3 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰੀਏ? ਆਮੀਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਈਏ। ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ये बेपरवाही है। हालेलुया। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? हालेलुया। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਜੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਜਾਗੇ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਉद्धार ਪਾਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਨਰਕ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾਣਗੇ? प्रकाशित वाक्या 21 अध्याय 8 वचन। पर ड्रैकुला बेपरतीतियां, किनौड़ियां, खूनियां, हरामकारां, जादूगरां, मूर्ति पूजकां ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। और केड़े लोग उत्थे जाने? नंबर 1 ते डरपोक। डरपोक मतलब जिहड़े डर जांदे आ, लोकां ते के डर जांदे आ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। हालेलुया। घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। जलती रहती है। आग ते गंधक दे नाल ओ जिहड़ी झील आ ओ जलदी रहती आ, ओ अग बुझदी नहीं आ। ये सारे व्यभिचार करने वाले, सारे हरामकारी करने वाले, सारे झूठ बोलने वाले, हालेलुया, झूठ झूठ दे लोभी, झूठ बोलने वाले, झूठी कमाई करने वाले, हालेलुया, सारे घिनौने, सारे अग ते गंधक दी चीज सुट दिते जाने। अगर तुहाडे अंदर कोई इदां दी हरकत है, इदां दा कुछ है, अजिहा कोई काम तुहाडी लाइफ विच अज है, जिउंदे हो पश्चाताप करो, छड्ड दिओ, बच जाओगे। ये अग कदे बुझेगी नहीं ते रूह कदे मरेगी नहीं। सोच के देखो की हाल होएगा उत्थे। हालेलुया। कोई आस नहीं, कोई छडाउण वाला भी नहीं आ, कोई दुआ भी नहीं सुनी जाती। धनी ने दुआ की, हे अब्राहम मेरे पिता, उन्हें पिता क्यों किया? उन्हें पता क्यों? वो धनी यहूदी सी। हालेलुया। इजरायलियां दे विचों सीगा,
ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ, ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਸ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ हे ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਇੱਕ ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਠੰਡੀ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੜਫਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, रूह देख दिया। बाइबल कहती ने उसने आंखों को उठाकर देखा। हालेलुया। उथे बेनती सुनी नहीं गई। दुख की गल यह है उथे प्रार्थना सुनी नहीं गई, उथे किसी की दुआ नहीं सुनी जाती। अच्छे सुनी जाती है। तुसी आज अपना जीवन ते ध्यान करो, तुसी किस राह ते जा रहे हो, तुसी किहड़े राह दा चुन कीता है। उन्हें कहा मौत ते जीवन दा राह मैं तुहाडे अगे रखिया है, तुसी चोण करो। सोचो तुसी केड़ी चोण कीती है। तुसी चर्च आ रहे हो, अच्छी गल है, कि वचन पूरा कर रही, गल चर्च आउण जाण दी नहीं है, गल वचन नूं पूरा करन दी है। हालेलुया। गल पाप छड्डण दी है, बुरा देखना छड्डण दी है, बुरा बोलना छड्डण दी है, हाथ नहीं बदी नूं गल छड्डण दी। इत्थे चर्च आउणा जाना, बाइबल पढ़ना अच्छी गल है। धनी भी तो जानदा ही होएगा, इजरायली आ भवन च जानदा ही होएगा, बलिदान करता ही होएगा, पर व्यवस्था पूरी नहीं की हुई, वचन नहीं मन्निया है। अज रोंदा है, कहंदा मेरे घर दे विच लाजर नूं भेज, मेरे भरा 5 भरा है मेरे, कहंदा किते वो भी नरक वाली जगह च ना जाण, वो भी दुख वाली जगह च ना जाण, वो भी पीड़ वाली जगह च ना जाण, उन्हां कोले भेज। फिकर लग गई अपने भरावां दी। तुसी जिउंदे हो, तुसी अपने भरावां नूं बचा सकदे हो नरक जाण तों। तुसी जिउंदे हो, तुसी अपने रिश्तेदारां नूं बचा सकदे हो नरक जाण तों। नरक विच कीतीआं होईआं प्रार्थना प्रभु सुणदा नहीं आ। तुसी हुण प्रार्थना करोगे रिश्तेदारां लई, भैण भरावां लई, वो प्रभु कोले स्वीकार होएगी, प्रभु वो प्रार्थना सुन लेगा, वो बचाए जाणगे। पर जे नरक विच जाके करोगे वो सुनेगा नहीं। एक गल ही कहेगा, उन्हां कोले वचन हैगा है, उन्हां कोले मेरे दास है, वो उन्हां दी सुनन। हालेलुया। किहदी सुननी आ? कहंदा उन्हां कोले मेरी व्यवस्था है, उन्हां कोले मेरे वचन है, उन्हां कोले मेरे दास आ, उन्हां दी ओ सुनन। नरक दे विच किसी नूं भेजिया नहीं जांदा, जाओ बचा के आओ। ऑलरेडी धरती ते दास है, वचन दा है, वचन नूं मन्नो। हालेलुया। उथे नहीं उन्हें लिखा, उथे इदां लिखा, जे वो वचन नूं मन्नणगे तां बच जाणगे, मेरे दासां दी गल सुनणगे ते बच जाणगे। जे दासां दी गल नहीं सुनोगे, जो ठहराए हुए दे प्रभु दे लोग आ, बहुत मुश्किल हो जाएगा। धनी नरक दे विच रो रहा है, फिकर कर रहा है। सोच के देखो, उथे याददाश्त रहिंदी है। सोच के देखो, उथे याददाश्त रहिंदी है नरक दे विच। उन्होंने याद आ रहे अपने भरा, उन्होंने याद आ रहा है अपना माहौल, अपने घराने दे लोग याद आए नरक दे विच। इहदा मतलब जदों आदमी मरदा है, जो आदमी मरदा है, ओदी आत्मा दे अंदर सारा कुछ फिट ही रहिंदा गा, प्राण दे अंदर सारा कुछ रहिंदा, सारी याददाश्त रहिंदी है। हालेलुया। उथे रो रहा, तड़फ रहा, उस जगह ते नहीं जाना। चोण किस रस्ते दी कीती हुई है तुसी? हालेलुया। जीवन दा मार्ग सकरा जरूर है, रस्ता पीड़ा जरूर है, पर जीवन इहदे विच अनंत काल दा जीवन है। हालेलुया। यीशु ने कहा जिहड़ा खुला राह है, चौड़ा राह है, जिथे कोई रोक टोक नहीं आ। हालेलुया। गंदे गाने बोलो, गंदे गाने दे नचो, व्यभिचार करो, नशे करो, बदमस्तियां करो, जो मर्जी करी जाओ, पर जदों राह खत्म होएगा, वो राह होएगा जिथे धनी रोंदा सी, जिथे धनी कहता मैं दुखी हां, मैं तड़फ रहा।
प्रभु ने कहा जेड़ा स्वर्ग दा राह है वो भीड़ा है, विरले ने जेड़े ओनू अपनाउंदे ने। भीड़े राह ते चलोगे दुख तां जरूर होएगा, कुछ छड्डना पैंदा है ना, पाप छड्डना पैंदा। हालेलुया। संसार दा मित्रचारा छड्डना पैंदा, संसार दी यारी छड्डनी पैंदी है। दुख तां जरूर होएगा, पर जिहदे ते चलदे गए जद सफर पूरा हो जाएगा, सदा काल का जीवन होएगा, मौत नहीं होएगी, रोना नहीं होएगा, दुख नहीं होएगा, कष्ट नहीं होएगा, शांति होएगी। हालेलुया। आज अपनी जिंदगी अंदर छाती मारो, सोचो अपने मना दे अंदर किस राह दी चोण कीती हुई है तुसीं। हालेलुया। नरक बहुत दुखदाई है, नरक बहुत भैड़ा है। हालेलुया। रोना, दंदा दा पीसना, किन्नियां गल्लां ਆਪਾਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਕ ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਨਰਕ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਆ। रूह रोंदी रहंदी आ, तड़फदी रहंदी है। हालेलुया। एक बार दी गल, मैं नवा विश्वास विच उदों आया, प्रेयर बहुत करदा हुंदा सी। एक व्यक्ति मैंने एक बुक दे के गया, उत्थे स्वर्ग और नरक दा दर्शन लिखिया होया सी। बुक दे उत्थे उत्थे स्टोरी लिखी हुई सी कि 7 कोलंबियन नौजवान सीगे, वो प्रार्थना कर रहे थे अपने रूम दे विच बैठ के। प्रभु कह रहे सी, प्रभु असी देखना चाहते हैं ये जिहड़ियां चीज़ां वास्तविक है, ये सानू दिखा। जो रूम चो प्रार्थना कर रहे सीगे तो शरीर उन्हां दे थल्ले नहीं उतरे, उन्हां दे आत्मे उन्हां चो निकल के कहंदे एक बहुत वड्डी धरती दे अंदर छेद हो गया। साडे आत्मे जांदे 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 थल्ले भी थल्ले चले गए और असीं उच्ची उच्ची बोलने लग पे, प्रभु सानू बचा, प्रभु सानू बचा। कहते जो उत्थे पहुंचे तो बहुत वड्डी एक अग दी चील सानू दिखाई दित्ती ते जदों असीं ओनू देखिया, बदबू आ रही सी, चीकां दी आवाज़ आ रही सी। असीं प्रभु नू पुकारिया, प्रभु कहंदा ना डरो, मैं तुहाडे हत्थां नू फड़िया है, मैं तुहानू लैके आया कि तुसीं नरक दी वास्तविकता देखो अते उन्हां लोकां दे कोले जाके गवाही दिओ तां जो लोग इत्थे ना आउण। हालेलुया। एक नौजवान सीगा, कहंदा मैनू प्रभु एक जगह ते लेके गया जिथे दो आत्मा सी, दो व्यक्ति सीगे, वो आपस विच लड़ रहे, अग दे विच वो रो रहे, तड़फ रहे, लड़ रहे आपस विच, एक दूजे नू दोष दे रहे आ, तेरी वजह नाल मैं नरक दे विच हां, तेरी वजह नाल। ओनू कह रहा है मैं तेरी वजह नाल नरक दे विच हां। प्रभु तो पूछा उन्हें, प्रभु जी इदा क्यों कर रहे हैं? प्रभु ने उन्हां दी कहानी दसी। वो दोवें ठेके ते बैठे हुए सीगे। जदों ठेके ते बैठे हुए सीगे तां वो व्यक्ति आपस विच लड़ पैंदे आ, शराब तो लड़ पैंदे आ। एक ने बोतल तोड़ के उहदे खपो दित्ती, दूजे ने वड्डा सारा चाकू सी उहदे कोल कढ के उहदे ढिड च खपो दा, दोवें ही मर गए। कोई छड़ाउण वाला उत्थे नहीं सी और दोनों दी रूहां नरक च चले गई। नरक च रो रहे हो, वो बार बार वो सीन कर रहे जो ना धरती दे उत्ते कीता सीगा, बार बार दोष दे रहे आ, नरक च सड़ रहे आ और तड़फ रहे। हालेलुया। और भी बड़ा कुछ उस बुक दे अंदर लिखा सी, बड़े दुखदायक तसीहे उन्हां लोकां दे लई आ। हालेलुया। उन्हां रूहां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ गंदे गाने दे अज लोग डांस करते हैं, गंदे गाने दे शौक दे नाल नੱਚਦੇ ਆ गंदे गाने दे। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਦੂਤ ਨਚਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਕਿੱਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਚਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖੁੱਭਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਰਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਐਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਫਲਾਨੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਲਾਨੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ।
ਯਿਸੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਲਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈੜਾ ਦੁੱਖ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਰਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕ੍ਰੂਸ ਉਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੇ ਕਿੱਲ ਠਕਵਾ ਲਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਪੈੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਨਾ ਪੀਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਰਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪਛਤਾਪ ਕਰੋ, खुदा दे के अपना मन फिराओ, छड़ दो हर एक बदी नूं, छड़ दो झूठ बोलना, छड़ दो गालां कड्डणियां, छड़ दो गंदियां मूवियां देखणियां, छड़ दो विभ्याचार, छड़ दो हर प्रकार दा नशा जेकर तुसीं बचना चाहुंदे जे। हालेलुया। इब्रानियां च लिखिया है जे असीं एडी वड्डी मुक्ति दी बेपरवाही करिए, तुसीं बपतिस्मा पाया बहुत वधिया गल, प्रभु भोज लैंदे हो अच्छी गल है। जे तुसीं बपतिस्मा पा के प्रभु भोज लेके भी पाप करदे हो तां तुसीं मुक्ति दी बेपरवाही कर रहे हो। कहंदा किवें बच जाओगे, तुसीं नहीं बच सकदे। हालेलुया। एक वचन पढ़ के समाप्त करांगे। इब्रानियां दा खत 10 अध्याय 26 वचन। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਿमित्त फिर कोई बलिदान नहीं। आमीन। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर, इधर ध्यान करिए, कितना जानबूझकर, पता है काम गलत, पता है विभ्याचार गलत, पता है नशा खाना गलत, पता है गंदा देखना गलत, पता है चोरी करना गलत, पता है झूठ बोलना गलत है, चुगली करना गलत है, ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। जानबूझ के पाप करते रहोगे ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗ ਦੀ ਸੜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਬਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦੇਦਾ ਜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਛਤਾਪ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਬਦੀ, ਗਾਲਾਂ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢ ਦਿਓ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਈਏ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ सिरा नु झुकाइए। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, तू भला है परमेश्वर, तू नरक इंसान दे लिए नहीं बल्कि शैतान दे लिए दूतां लई तैयार कीता। प्रभु
खुदा इंसान आप ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰ